ममता दिव्य चेतनार धारावाहिक कार्यक्रम महिमा धर्म प्रतिपादकर सप्तम उल्लास को आपण मानक सुस्वागतम सारस्वत प्रणाम अलेख महिमा शरण सुधीवृंदे आज प्रसंग हेउछि समाधिर विवरण। उक्त समाधि द्विविध सालंब और निरालंब। सालंब समाधि ब्रह्मांड पुराण रे वर्णना करागला। ऊर्ध पूर्ण मद पूर्ण मध्य पूर्णम जदात्मकम सर्वपूर्णम स आत्मेति समाधि तस्य लक्षणम। जे ऊर्ध अधो मध्य अर्थात चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र पृथ्वी आदि भूत भौतिक यही पदार्थ समूहर अंतर एवं बाहर परिपूर्ण भाव अवस्थान करियछन्ति से ही आत्मा। जे आत्मा को तादृश रूपे ध्यान करती से ही समाधिस्थ होइछन्ति। योगीगण एतादृश आत्मभावना को ही सालंब समाधि स्थित पुरुषर लक्षण बोली निर्देश करियछन्ति। निरालंब समाधि ब्रह्मांड पुराण रे पुनः वर्णना करा जाउछि। ऊर्ध्व शून्य मद शून्यम मध्य शून्यम जदात्मकम सर्व शून्यम स आत्मेति समाधि तस्य लक्षणम। जे ऊर्ध्व अर्थात चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र आदि अधोदेश अर्थात निम्नस्थित पृथ्वी आदि भूत भौतिक और मध्य अर्थात देहादि देश काल परिच्छेद शून्य होई जदात्मक अर्थात जत्स्वरूप आत्मार तत्स्वरूप सर्व शून्यात्मक परमात्मा को भावना करती से ही समाधिस्थ पुरुष एवं योगीगण यही रूप आत्म भावना को निरालंब समाधिस्थ पुरुषर लक्षण बोली निर्देश करती। प्रभा शून्यम मनः शून्यम बुद्धि शून्यम चिदात्मकम अंतर्व्यावृत्ति रूपोसौ समाधि मुनि भावित। जो समय रे प्रभा साधारण ज्ञान मन और बुद्धि रहित हो योगी केवल चित स्वरूप हुए से चिन्मात्रा अवस्था को जहाँ ब्रह्म भिन्न अन्य समस्तंकर निषेधात्मक एवं जहाँ मुनिमानकर एकांत वांछनीय से निर्विशेष ब्रह्माकार को निर्विकल्पक समाधि कहा जाए। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह वर्णना करा जाइछि। ब्रह्मानंद रसावेशा देखी भूय तदात्मना बुधेर्जा निश्चलावस्था स समाधिर कल्पक। निश्चल वृत्ति अवलंबन द्वारा ब्रह्मानंद रसरे निमग्न होई निज आत्मा को ब्रह्म एकीकरण करिवार नाम होछि निर्विकल्पक समाधि। कह समाधिस्थ सर्वमन्यंत परित्यज्य निर्मम निरहंकारो भूत्वा ब्रह्मनिष्ठ शरणमधिगम्य तत्त्वमस्यादि महावाक्यार्थम निश्चित्य निर्विकल्प समाधिना स्वतंत्र स नयश्च रति सह मुक्त स पूज्य स परम हंस स बधूत स ब्राह्मण स सत्य संध स सर्वविदित। निरालंबोपनिषद वर्णना करागला। जे समस्त विषय परित्याग पूर्वक ममता और अहंकार रहित होई ब्रह्मनिष्ठ और शरणागत होती एवं तत्वमसादि महावाक्यर अर्थ निश्चय करी निर्विकल्प समाधि अनुष्ठान रे नियत एकाकी अवस्थान करती से मुक्त से पूज्य से परमहंस से अवधूत से ब्रह्मज्ञ से सत्य स्वरूप से सर्वज्ञ एवं से सर्वदा समाधिस्थ ब्रह्मज्ञानी साधकों को त्रिविध कर्म लागे नाही। उपयुक्त समाधिनिष्ठ व्यक्ति को त्रिविध कर्म लागे नाही। त्रिविध कर्म कौन? कर्माणि कतिविधानि आगामी संचित प्रारब्ध भेदेन त्रिविधानि सन्ति। आगामी कर्म किम? ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरं ज्ञानी देहकृतं पुण्य पापरूपं कर्म जदस्ति तदागामी कर्मेत्यभिधीयते। संचितं कर्म किम? अनंतकोटि जन्मनां बीजभूतं सदजत कर्मजातं पूर्वोपार्जितं तिष्ठति तत्संचितं ज्ञेयं प्रारब्धं कर्म किम? इदं शरीरमुत्पादेय लोक एवं सुख दुःखादिप्रदं
যৎ কর্ম তৎ প্রারব্ধম ভোগেন নষ্টম ভবতি। তত্ত্ববোধরে বর্ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସଞ୍ଚିତର ବିନାଶ କ୍ରିୟାମାନର ଆଶ୍ଳେଷ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମକୃତ କର୍ମରାଶି ଯାହାର ଭୋଗ ନିମିତ୍ତ ଜୀବକୁ ପୁନଃ ପୁନଃ ଜନ୍ମ ପରିଗ୍ରହ କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ବିନିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଇହ ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ କର୍ମର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାହୁଏ ତାହା ବନ୍ଧନର ହେତୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମଣା ଭୋଗାଦେବ କ୍ଷୟ ଇତି ସଞ୍ଚିତଂ କର୍ମ ବ୍ରହ୍ମୈବାହମିତି ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନେନ ନଶ୍ୟତି ଆଗାମୀ କର୍ମ ଅପି ଜ୍ଞାନେନ ନଶ୍ୟତି କିଞ୍ଚ ଆଗାମୀ କର୍ମଣା ନଳିନୀ ଦଳଗତ ଜଳବତ୍ ଜ୍ଞାନୀନାଂ ସମ୍ବୋଧୋ ନାସ୍ତି। ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ଏହି ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମପତ୍ର ସ୍ଥିତ ଜଳ ପରି ଆଗାମୀ କର୍ମ ସହିତ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀର କୃତକର୍ମକୁ ଜ୍ଞାନୀର ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯଥୈଧାଂସି ସମିଧ ଅଗ୍ନିର୍ ଭସ୍ମସାତ୍ କୁରୁତେର୍ଜୁନ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ସର୍ବକର୍ମାଣି ଭସ୍ମସାତ୍ କୁରୁତେ ତଥା। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେପରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି କାଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଭସ୍ମ କରେ ସେହିପରି ଜ୍ଞାନ ରୂପ ଅଗ୍ନି ସବୁ କର୍ମକୁ ଭସ୍ମ କରିଦିଏ। ତତ୍ତ୍ୱବୋଧରେ ପୁନଃ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି, ଶ୍ରବଣ କରିବା। କିଞ୍ଚି ଯେ ଜ୍ଞାନୀନଂ ସ୍ତୁବନ୍ତି ଭଜନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚୟନ୍ତି ତାନ୍ ପ୍ରତି ଜ୍ଞାନୀ କୃତମାଗାମୀ ପୁଣ୍ୟ ଗଚ୍ଛତି। ଯେ ଜ୍ଞାନୀନା ନିଦନ୍ତି ଦଶନ୍ତି ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନଂ କୁର୍ବନ୍ତି ତାନେ ପ୍ରତି ଜ୍ଞାନୀ କୃତଂ ସର୍ବମାଗାମୀ କ୍ରିୟମାଣଂ ଯଦ୍ବାଚ୍ୟଂ କର୍ମ ପାପାତ୍ମକଂ ତଦ୍ଗଚ୍ଛତି। ତଥା ଚ ଶ୍ରୁତିଃ ସୁହୃଦଃ ପୁଣ୍ୟ କୃତ୍ୱାଂ ଦିଶନ୍ତଃ ପାପଂ କୃତ୍ୱାଂ ଗୃହଣନ୍ତିନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି ସେବା ଓ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ କରିଥିବା ଆଗାମୀ ପୁଣ୍ୟମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଅତଃପର ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଜ୍ଞାନୀ କରିଥିବା ସକଳ ଆଗାମୀ ଅକଥନୀୟ ପାପକର୍ମମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତଥାଚ ଶ୍ରୁତି ପ୍ରମାଣ ମିତ୍ରମାନେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମକୁ ଓ ଶତ୍ରୁମାନେ ପାପକର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱବୋଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। ପୁନଶ୍ଚ ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ତଥା ଚାତ୍ମବିତି ସଂସାରಂ ତୀର୍ତ୍ୱା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦମିହୈବ ପ୍ରାପ୍ନୋତି ତରତି ଶୋକ ମାତ୍ମବିଦିତି ଶ୍ରୁତେଃ। ଅପି ଚ ଆତ୍ମବିତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସାର ସାଗରରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଇହ ଜନ୍ମରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଶ୍ରୁତିରେ ଉକ୍ତ ଅଛି ଯେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଶୋକରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ ବ୍ରହ୍ମୈବ ଭବତି ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ରୁତେଶ୍ଚ। ଆଉ ଯେ ବ୍ରହ୍ମବେତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମୈବ ସନ୍ ବ୍ରହ୍ମପ୍ୟତି। ବୃହଦାରଣ୍ୟକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହୁଏ। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କଳେବର ତ୍ୟାଗ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଅବଧୂତ ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତୀର୍ଥେ ଚାନ୍ତ୍ୟ ଯୋଗେ ବା ଯତ୍ର ଯତ୍ର ମୃତୋପି ବା ନ ଯୋଗୀ ପଶ୍ୟତେ ଗର୍ଭଂ ପରେ ବ୍ରହ୍ମଣି ଲିୟତେ। ତୀର୍ଥରେ ହେଉ ବା ଅନ୍ତ୍ୟ ଜଗୃହରେ ହେଉ ଯୋଗୀ ଯହିଁ ତହିଁ ମୃତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଆଉ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। ଶ୍ରବଣ କରିବା। ତନୁଂ ତ୍ୟଜତୁ ବା କାଶ୍ୟଂ ସ୍ୱପଚସ୍ୟ ଗୃହେଥବା ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତି ସମୟେ ମୁକ୍ତସୌ ବିଗତାଶୟଃ ଇତି ସ୍ମୃତେଶ୍ଚ। ଅତଏବ ନିଃସ୍ପୃହ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଗତ ରାଗ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କାଶୀରେ ମୃତ ହେଉ ଅଥବା ଚଣ୍ଡାଳ ଗୃହରେ ମୃତ ହେଉ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତ ହେବ, ଏହା ହିଁ ସ୍ମୃତି ବାକ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ। ସୁଧୀବୃନ୍ଦି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସହିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।